కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై పోరు ఉధృతం చేస్తున్నాయి విపక్షాలు. బీహార్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తున్న విపక్ష ఎంపీలు కాసేపట్లో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో 25 పార్టీలకు చెందిన దాదాపు 300 మంది ఎంపీలు ర్యాలీలో పాల్గొననున్నారు. అయితే ప్రదర్శనకు ఎలాంటి అనుమతి లేదని చెబుతున్నారు పోలీసులు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాల పోరుబాట మొదలుపెట్టింది. బీహార్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్తో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విపక్షాల ఎంపీలు. 25 పార్టీలకు చెందిన రాజ్యసభ, లోక్సభ నుంచి 300 మంది విపక్ష ఎంపీలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు పేరుతో ప్రతిపక్షాలు నినాదాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాల పోరుబాట మొదలుపెట్టింది. బీహార్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్తో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. 25 పార్టీలకు చెందిన రాజ్యసభ, లోక్సభ నుంచి 300 మంది విపక్ష ఎంపీలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు పేరుతో ప్రతిపక్షాలు నినాదాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. लेकिन मार्च अभी शुरू नहीं हुआ है. अगर आप तस्वीरों में देखिए, डेरेक ओब्रायन दिख रहे हैं, अखिलेश यादव दिख रहे हैं, संजय राउत दिख रहे हैं, शरद पवार दिख रहे हैं, मुझे राहुल गांधी दिख रहे हैं. तो ये तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं. वो सांसद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में. देखिए, ये जो SIR के खिलाफ उसकी मुखालफत में मार्च है जो चुनाव आयोग तक होना है. हालांकि पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने जो गोल चक्कर है PTI के सामने, वहाँ पर भारी संख्या में उम्मीद कम है कि जाने दिया जाएगा. लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर तैयारी है किस तरह से. Everywhere situation is becoming very tense. People are learning what is the reality. What Rahul ji has presented is absolutely opened the common man's eyes. How can EC do such a thing? And when Rahul ji has raised some concerns, some basic concerns of having house numbers as 0, 80 voters in one location. Even in Muzaffarpur, they said there are almost 236 voters in one address. So all these raises suspicion where the EC is looking as if something has gone wrong, and Rahul ji has daringly come in front of the whole country and given such an aggressive presentation. The funny thing is, instead of EC responding, BJP is responding, saying, "Nahi, ye to kuch nahi hai, idhar to kuch nahi hai." It's very funny that the person who's accused, the body that is accused, which is EC, has taken more time than BJP to respond. So this is what we are fighting against. And as you have seen, the proofs that have been put in front of the public, Rahul ji's point is very clear. Why is there no electronic data of the voters available in our country? When Prime Minister Narendra Modi ji is talking very big on AI, tech development, and he is leading the front in terms of technological advancements, a simple point where a common man like you and I don't have the right and access to what our vote is, where our vote is going, do we have a vote in this location or not, is really troubling. Rahul ji is fighting to save our democracy, and Rahul ji is fighting to save our Samvidhan, and this the people of our country are realizing as we speak. I'm seeing great response on the social media also. People are saying vote chori kiye hai BJP walon ne, aur iske against hum khade rahenge Rahul ji ke sath. Thank you. मार्च की शुरुआत करते हैं. मार्च निकलकर वो सब इस मार्च में काम. हाँ सर, पीछे पीछे कर रहे हैं सर, चलते चलते कर रहे हैं. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాల పోరుబాట మొదలుపెట్టింది. బీహార్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్తో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. 25 పార్టీలకు చెందిన రాజ్యసభ, లోక్సభ నుంచి 300 మంది విపక్ష ఎంపీలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు పేరుతో ప్రతిపక్షాలు నినాదాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. चलो
गद्दी छोड़ एसआईआर वापस लो आगे चलो सरा जी आगे थोड़ा सेक्टर उड़न बंद करते हैं। हमको आगे आने दो, आगे गोल चक्कर से आगे, गोल चक्कर से आगे, गोल धारा से आगे आ जाओ, गोल धारा से, गोल धारा। రైట్, ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మదార్ ఢిల్లీ నుంచి లైవ్ లో అందిస్తారు. మదార్, ఇండియా కూటమి ఆందోళనలపైన అప్డేట్స్ ఏంటి? జ్యోతి, కొద్దిసేపటి క్రితమే పార్లమెంట్ మకర ద్వారం నుంచి ఈసీఐ కేంద్ర కార్యాలయానికి ఏదైతే మార్చ్ ని తలపెట్టారో ఆ మార్చ్ ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం మనం లైవ్ విజువల్స్ చూడొచ్చు. ఇండియా కూటమి అలాగే విపక్ష పార్టీలు అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన ఎంపీలు, లోక్సభ రాజ్యసభకు సంబంధించినటువంటి ఎంపీలందరూ కూడా ఈ మార్చ్ లో పాల్గొన్నారు. మార్చ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు జాతీయ గీతాన్ని ఆలాపించి ఈ మార్చ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు. ప్రస్తుతం విజువల్స్ లో కూడా చూడొచ్చు. రాహుల్ గాంధీ సమాజ్వాదీ పార్టీ నుంచి అఖిలేష్ యాదవ్, అలాగే ఎన్సీపీ శరద్ పవార్, వారితో పాటు మల్లికార్జున ఖర్గే, సంజయ్ రావుత్ సహా వీళ్ళందరూ ఎంపీలు, డెరెక్ ఓబ్రైన్ టీఎంసీ నుంచి, అలాగే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించిన ఎంపీలు, ఇట్లా అందరూ అన్ని పార్టీలకు సంబంధించి మొత్తంగా విపక్షాలకు సంబంధించినటువంటి ఐక్యతను సాధ్యమయ్యే లక్ష్యంగా ఈ మార్చ్ అయితే ప్రస్తుతానికి ప్రారంభమైంది. మొత్తంగా రాహుల్ రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు, ఒకటి బీహార్ కి సంబంధించినటువంటి ఎస్ఐఆర్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి సుమారు ఓటర్ ఐడితో పాటు ఆధార్ కార్డు, రెండు కార్డులను కూడా ప్రామాణికంగా తీసుకోకుండా మిగతా 11 కార్డులను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకొచ్చింది, వాటిని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటామంటూ చెప్తూ చాలా వరకు ఓట్లను తొలగించారు. ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నేత తేజస్వి యాదవ్ కి సంబంధించినటువంటి ఓటు హక్కును కూడా తొలగించినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. వాటితో పాటు ఇటీవల రాహుల్ గాంధీ ఒక 2 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల పరిధిలో జరిగినటువంటి అక్రమాలకు సంబంధించి ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఒకే నియోజకవర్గంలో ఎన్ని డూప్లికేట్స్ ఓట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డూప్లికేట్స్ ఓట్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఎన్నికలను మేనేజ్ చేశారు అనేది ప్రధానంగా చూపెట్టి వాటికి సంబంధించినటువంటి కూడా ఆయన బయటకు బహిర్గతం చేశారు. వాటిపైన కూడా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సమాధానం చెప్పాలి. ముఖ్యంగా హీరో అడ్రస్ పేరుతోటి, అలాగే తండ్రి పేర్లు సరిగా లేకుండా చాలా వరకు ఓట్లకు సంబంధించినటువంటి ఓటర్ లిస్టులు తయారనేది కూడా చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లా ఓటింగ్ ప్రక్రియలు ఈవీఎంలు కావచ్చు, లేకపోతే బ్యాలెట్ విధానంతో ఎన్నికలు జరిగిన ఓట్లకు సంబంధించినటువంటి జాబితా సరిగా లేకపోతే ఎట్లాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చినా వాటిలో పెద్దగా మార్పు ఉండదు అనేది ప్రధానంగా వస్తున్నటువంటి ఆరోపణ. కీలకంగా ఒకే ఒక నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సుమారు 1,00,000 వరకు ఓట్లను ఫేక్ ఓట్స్ ని క్రియేట్ చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే ఓట్ల జాబితాలో అక్రమాలు జరగడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి కాబట్టి వీటన్నిటిపైన కూడా సీరియస్ గా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం యాక్షన్ తీసుకోవాలి. వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన ప్రొటెస్ట్ తెలియజేయాలంటూ కూడా విపక్షాలు, ఎందుకంటే ఎన్నికల్లో ప్రతిసారి నష్టపోయేది విపక్షాలకు సంబంధించినటువంటి పార్టీలే, వాటికి సంబంధించిన వరకు ఒక సీరియస్ యాక్షన్ అనేది కూడా ఉండాలంటూ కూడా భావిస్తా ఉన్నారు. దానిలో భాగంగానే ఈ ప్రొటెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇండియా విపక్షాలు ఐక్యంగా ఈ అంశానికి సంబంధించి, ఎందుకంటే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలకు సంబంధించి వాటికి సంబంధించి ఒక పూర్తిగా ఒక ఐక్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. ప్రొటెక్టింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే భవిష్యత్తు కార్యాచరణ కావచ్చు, వీటన్నింటిపైన కూడా ఐక్యంగా ఉండాలనేటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చాయి. దానిలో భాగంగానే ప్రస్తుతానికి ఈ మార్చ్ అయితే కొనసాగుతా ఉంది. వాటికి సంబంధించి ఎంపీలందరూ కూడా పార్లమెంట్ మకర ద్వారం నుంచి ఇప్పుడు కేంద్ర ఈసీ కార్యాలయం ఆల్మోస్ట్ పార్లమెంట్ కి దగ్గర ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి అక్కడ దాకా వెళ్లేందుకు మార్చ్ గా అయితే ప్రస్తుతానికి ఎంపీలందరూ కూడా కదిలినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. आराम से
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాల పోరుబాట మొదలుపెట్టింది. బీహార్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్తో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. 25 పార్టీలకు చెందిన రాజ్యసభ, లోక్సభ నుంచి 300 మంది విపక్ష ఎంపీలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు పేరుతో ప్రతిపక్షాలు నినాదాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. पीछे रहो यार, चलिए चलिए प्लीज కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాల పోరుబాట మొదలుపెట్టింది. బీహార్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్తో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. 25 పార్టీలకు చెందిన రాజ్యసభ, లోక్సభ నుంచి 300 మంది విపక్ష ఎంపీలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు పేరుతో ప్రతిపక్షాలు నినాదాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. हमारा तो ज्यादा होगा सर. सिद्धार्थ भाई लास्ट में चलते वहीं से दे देंगे. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాల పోరుబాట మొదలుపెట్టింది. బీహార్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్తో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. 25 పార్టీలకు చెందిన రాజ్యసభ, లోక్సభ నుంచి 300 మంది విపక్ష ఎంపీలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు పేరుతో ప్రతిపక్షాలు నినాదాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. संख्या ज्यादा मिलती है क्या? अरे सामने से हट जाओ यार. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాల పోరుబాట మొదలుపెట్టింది. బీహార్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్తో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విపక్షాల ఎంపీలు. 25 పార్టీలకు చెందిన రాజ్యసభ, లోక్సభ నుంచి 300 మంది విపక్ష ఎంపీలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు పేరుతో ప్రతిపక్షాలు నినాదాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. What is allowed to not get a chance.
भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। Big mess, big mess. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాల పోరుబాట మొదలుపెట్టింది. బీహార్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్తో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. 25 పార్టీలకు చెందిన రాజ్యసభ, లోక్సభ నుంచి 300 మంది విపక్ష ఎంపీలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు పేరుతో ప్రతిపక్షాలు నినాదాలు చేస్తున్నాయి. ఇక ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాల పోరుబాట మొదలుపెట్టింది. బీహార్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్తో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. 25 పార్టీలకు చెందిన రాజ్యసభ, లోక్సభ నుంచి 300 మంది విపక్ష ఎంపీలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు పేరుతో ప్రతిపక్షాలు నినాదం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. एसआईआर वापस लो, वोट चोरी बंद करो, दादागिरी बंद करो, मोदी सरकार हाय हाय
लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई। और कहीं ना कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। मैं वो ऐसे एक नहीं है, एक घर में 267 लोग, 250 लोग, ये हो क्या रहा है? ये फर्जीवाड़ा है। वर्गीकृत डेटा आप नहीं दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद आपकी हठधर्मिता जा नहीं रही है। इसलिए मैंने कहा अहंकार और अज्ञानता का सम्मिश्रण आज का चुनाव आयोग है। बिल्कुल अगस्त के महीने में मार्च हो रहा है। देखो, ये इलेक्शन कमीशन की समस्या ये है कि सवाल पे तो आता नहीं है, बीजेपी के लोग जवाब देते हैं। इनकी ये तो खुद ही सिद्ध कर दे देते हैं, सरकार और इलेक्शन कमीशन के दोनों एक हैं। इलेक्शन कमीशन को इतनी बड़ी उनको राहुल जी ने जानकारी दी, अरे भाई आप उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो करो। वो करने के बजाय कि नहीं एफिडेविट दो, फलाना दो, इस बातों से कुछ निकलता थोड़ी है। अरे आपके सामने एक इरेगुलरिटी की जानकारी आ गई, पब्लिक में है, तो उसकी जांच करो। और कान खोल के सुनना चाहिए। अभी वो सत्ता पक्ष के छत्र छाया में है, लेकिन जिन्होंने सबूत पेश किए हैं, जिन्होंने वोट में घोटाला हो रहा है, फेक वोटिंग हो रही है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। ये पद होता है। और जिस सदन से और जिस प्रेजेंटेशन को उन्होंने दिया है, पहले बात तो आप सबूत मांग रहे थे, अब सबूत दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं आप शपथ पत्र लो। उनको ये समझना पड़ेगा कि निर्वाचन आयोग की पोस्ट भी, ये सदन है तो पोस्ट है, लोकतंत्र है तो पोस्ट है, पक्ष और विपक्ष है तो निर्वाचन आयोग है। और अगर निर्वाचन आयोग को हम आयोग बना सकते हैं तो आयोग को हटा भी सकते हैं। ये स्वतंत्र स्तंभ लोकतंत्र కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విపక్షాల పోరుబాట మొదలుపెట్టింది. బీహార్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్తో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారు విపక్ష ఎంపీలు. 25 పార్టీలకు చెందిన రాజ్యసభ, లోక్సభ నుంచి 300 మంది విపక్ష ఎంపీలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు పేరుతో ప్రతిపక్షాలు నినాదాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. దీంతో పార్లమెంటు నుంచి ఈసీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు మార్చి నిర్వహించనున్నారు విపక్ష ఎంపీలు.